Chalo, let's start. So today we'll discuss syntax directed definition. Got it. So our topic name is syntax directed definition. Syntax directed definition or SDD. Clear. So this is our today's topic, syntax directed definition. So here at first we'll see the definition of SDD, then the definition of annotate parse tree, what is the definition of annotate parse tree. Then we'll see the definition of synthesized attribute. Synthesized attribute. Okay, synthesized attribute. Then we see some solved example. Of SDD. Clear. So this will be our today's topic. So this topic, syntax directed definition, when we see some example, I think it will be very interesting. But before going to we will discuss the example at last, because to solve the example we have to know some important definition. If we don't know the important definitions, then it will be very difficult to understand the example. But vice versa, it also true that without understanding the definition, without seeing the example, understanding the definition may be difficult. So it's an interesting point. That's when we discuss the definition, then it will be difficult to realize the definition without example. But if we take the example at first, then what will happen? Then the terminology that we will use for solving the example, then that will be difficult. So that's why the topic is very interesting, but we have to understand this topic this particular way. At first we will see the definition and we move to the example, and when we will see the example, then again we have to move to the upwards for verify the definition again. So that's mean when at the beginning, when we discuss all these three topics definition, then I think the 100% concept may not be clear. 100% concept may not be clear. But when we discuss the example, then if we go in the second time, if we go into the this definition, then whole concept will be clear. So it will take some time to
clearly understand all these things. So it's my earnest request, if we when we discuss the definition, if it's not clear 100%, it will not be a problem. When we discuss the example, that time also we'll go up and we'll look at the definition in the second time, for the second time, then it will be clear. So stay tuned with me and get patience for understanding the whole concept. I think the ultimately at the end of this class, the whole thing will be clearly 100%. So let's see what is called the I am trying my best to make this topic as simple as possible for understanding point of view. So that is what is called the syntax directed definition. So syntax directed definition. Syntax directed definition, or SDD. So actually, what is the definition of SDD? Before writing the definition, we'll see an example. So what happens? Suppose you have a parse tree. This is a node X. It has two child, Y and Z. So Y is a child and Z is another child, and Y has the ID1 is the terminal, and another terminal is ID2 is another terminal. Clear? So from which productions or grammar we find out this parse tree, the corresponding productions will be looks like that. So the production will be X arrow YZ and Y arrow ID1 and Z arrow ID2. Actually, from this was the grammar, or these are the productions. From these productions we will construct this parse tree. Clear? Now all these are the symbols, X, Y, ID, all these are the symbols. Or what are the symbols? Symbols may be the terminal. This ID1, ID2, all these are the called terminal, and these are non-terminals. X, Y, Z, all these are the non-terminals. Now, if we assign the attributes with, so if we assign the attributes if we assign the attributes with all these symbols, suppose the example of the attribute is, suppose its attribute is dot a or dot whatever, dot a, dot x, dot y, anything. So this is an attribute. So a is an attribute of x, so that's mean x dot a. This is the x dot a. So x is the symbol and a is the attribute. So if we assign attribute with each and every node, so x is a node and its attribute is a, and y is another node. Suppose its attribute is dot b. So dot b is the attribute of node y, and for node z the attribute is dot c. So dot c is an attribute of z. Clear? And ID are the non-terminals. They have some digits value, some particular value. We know that the non-terminals have the values. So all these are the attributes. Now
how this attribute will be assigned its value, how these attributes will be assigned its value. Clear? So in the syntax directed definition, so syntax directed definition, actually what syntax directed definition is an grammar. Everything we know that all these are the grammar, but what type of grammar? The grammar with which all these will be associated. Number one, the attributes will be associated with each node. So তার মানে হলো গিয়ে that type of grammar where the attribute will be assigned with each node. So in this parse tree, the attribute the every non-terminals or the symbols or node is associated with its attribute. Here the A is the attribute of X, B is the attribute of Y, C is the attribute of Z, this way. Clear? Number one. Now to define the values of the attribute, there will be a symmetric rules. So this is called the node, node. আচ্ছা ঠিক আছে। নোট হলো যে এই গ্রাফ, এটা তো একটা ট্রি, all these are called the nodes. হ্যাঁ না এটা আমি মোড দেখছিলাম স্যার। Node. So attribute will be associated with each node. Okay. And secondly, what will be present there? Secondly, there will be symmetric rules. Symmetric rules will be there. Symmetric rules for what? Symmetric rules for computing values of the attributes, for computing values of the attribute. Attributes. Clear? So if within a grammar we have these 2 points, that means with each node there, if the attribute are assigned and if there are a symmetric rules. So if the symmetric rules and attributes, so the 2 important point here, one is attribute will be assigned and symmetric rules will be there. If these 2 present within a grammar, that kind of grammar is called SDD, symmetric directed definition. SDD, symmetric directed definition. Clear? So this is for the primary level. We understood the definition of the syntax directed definition. So in brief, what happened? The syntax directed definition is that within a parse tree, if every node have some attributes, and to calculate the value of the attributes, if there have some symmetric rules. Now the question is, what is symmetric rules? What is the format of the symmetric rules? Clear? So here attribute, somehow attribute it becomes clear, but this concept is not clear in this point, that is the semantic rules. What is called semantic rules? ঠিক আছে, এটা আমরা এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়নি, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে সিমেন্ট্রিক রুলস কি জিনিস। সিমেন্ট্রিক রুলস হলো এই অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুগুলোকে কম্পিউট করার জন্য যে রুল লেখা থাকবে। এবারে হলো কি অ্যাট্রিবিউটস, এটা কার সাথে লেখা থাকবে, কার সাথে? সিমেন্ট্রিক রুলস ফর কম্পিউটিং ভ্যালুজ অফ দ্য অ্যাট্রিবিউট with this will be written with the productions কার সাথে লেখা থাকবে? প্রোডাকশনের সাথে লেখা থাকবে। তার মানে হলো
এই যে এইগুলো হলো প্রোডাকশন, এই যে এক্স অ্যারো ওয়াই জেড প্রোডাকশন, ওয়াই অ্যারো আইডি ওয়ান প্রোডাকশন, জেড অ্যারো, এর সাথে যখন কোন রুল লেখা থাকবে সেই রুলগুলোকে বলা হয় সিমেট্রিক রুল। সিমেট্রিক রুল তার মানে এই প্রোডাকশনের সাথে সিমেট্রিক রুল লিখে যখন আমি একটা গ্রামার পাবো, সেই ধরনের গ্রামারকেই বলবো আমরা সিনট্যাক্স ডিরেক্টেড ডেফিনেশন। ক্লিয়ার? সিনট্যাক্স ডিরেক্টেড ডেফিনেশন। পরে আমরা যখন এক্সাম্পল দেখবো এই জিনিসটা যতটুকু এখনো কনফিউশন আছে পুরোটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবার আমরা একটুখানি আরেকটু সামনে এগোই, সেটা হলো গিয়ে আমরা এবার দেখবো যে what is called, so the first point, so according our planning, the first point somehow we discussed the definition of the syntax directed definition. Now we will see what is called the annotate parse tree. What is called the annotate parse tree? So annotate parse tree is nothing. Annotate parse tree, this kind of parse tree is called annotate parse tree. So this is a parse tree. This is an example of parse tree. So when we write a parse tree, and with this parse tree, when the attributes will be written, that kind of parse tree is called annotated parse tree. So basically this kind of parse tree is called the annotated parse tree. ঠিক আছে? So it's the very simple thing. So definition of the annotated parse tree will be very simple thing. So parse tree, so where with the parse tree, when the attributes of the symbols will be attached, then that type of parse tree is called the annotated parse tree. Clear? But if we write only a simple tree, so if we write this kind of tree, then that will called a only parse tree. This kind of tree will be called only parse tree. This is not called the annotated parse tree. But when we attach the symbols, attributes with all the symbols, then that becomes the annotated parse tree. Clear? So this is very clear cut concept, what is called the annotated parse tree. Now the third point is synthesized attribute. What is called synthesized attribute? So if you have the concept of the meaning of this term, synthesis. So synthesis term is used in many different applications. So synthesis, what do we mean by the synthesis? Synthesis means, suppose you have something, if you can derive something from a particular thing, then this kind of action is called synthesis. That is called protein synthesis. Protein synthesis কাকে বলে? যেমন ধরো হিউম্যান বডিতে আমাদের বডিতে যে সমস্ত অ্যাকশনস, যত রকম অ্যাক্টিভিটি, ঠিক আছে, আমাদের হিউম্যান বডিতে যত অ্যাক্টিভিটি আছে, তার মোস্ট অফ দ্য অ্যাক্টিভিটির জন্য যে জিনিসটা রেসপন্সিবল, তাকে সেটা হলো প্রোটিন। ঠিক আছে, প্রোটিন। কিন্তু আমরা যখন প্রোটিন ইনটেক করি, তখন তোমার আমরা কি করি, ভেরি ফিউ প্রোটিনই কিন্তু আমরা ইনটেক করি। যেমন তোমার ভেজিটেবল প্রোটিন হোক বা তোমার অ্যানিমাল প্রোটিন হোক, তো আমরা কিন্তু সেটা লিমিটেড সংখ্যক প্রোটিন কিন্তু আমরা ইনটেক করি আউটসাইড থেকে অ্যাজ এ ফুড। ঠিক আছে, অ্যাজ এ ফুড হিসাবে আমরা কিন্তু ভেরি ফিউ প্রোটিন ইনটেক করি। বাট আমাদের এই যে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিকে অ্যাক্টিভিটি করার জন্য, বডির বিভিন্ন সেল অ্যাক্টিভিটির জন্য প্রোটিন, এখানে কিন্তু বহু মানে লাখস অফ প্রোটিন লাগে কিন্তু। ঠিক আছে, তাহলে এই প্রোটিন গুলো কি হয়, আমাদের সিনথেসিস হয়। সিনথেসিস মানে আমরা যে সমস্ত খাবার খাই সেগুলোকে সিনথেসিস করে ডিএনএ এর জন্য রেসপন্সিবল। ডিএনএ কি করে, আমাদের প্রোটিনকে সিনথেসিস করে। ঠিক আছে, যেমন ধরো কারো বডি কালার ব্ল্যাক, বা কেউ ফর্সা, কেউ সাদা, কেউ কালো, তাহলে তার মানেটা কি, যে ফেয়ার অ্যান্ড কেউ ব্ল্যাক হলো, তার মানে তার ভেতরে, সেলের ভেতরে এমন কোনো কম্পোনেন্ট, কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট তৈরি হলো
এবং সেটা কিন্তু কোনো প্রোটিনের জন্য। এবার দেখো যার যার ডিএনএ তার মানে ডিএনএ তে এমন ধরনের কোডিং আছে তার ফলে তোমার মধ্যে সেই ধরনের প্রোটিন সিনথেসিস হবে, তার ফলে তুমি ব্ল্যাক হলে। আবার তোমার ডিএনএ তে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যার জন্য তোমার এমন ধরনের প্রোটিন সিনথেসিস হলো যার জন্য তুমি কিন্তু ফেয়ার হলে। তার মানে হলো গিয়ে এই ডিএনএ হলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রোটিন সিনথেসিস, আমাদের বডির কি ধরনের প্রোটিন সিনথেসিস হবে তার তোমার বলতে পারো এর কোডিং এই ডিএনএ এর মধ্যেই আছে, ঠিক আছে? তো এই ধরনের জিনিসকে সিনথেসিস বলে, একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসকে তৈরি করা সিনথেসিস বলে। তাহলে এখানে দেখো আমি জাস্ট সিনথেসিস কথাটার একটা ব্রডার একটা ভিউ তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এবার দেখো এখানে কি বলেছে, সিনথেসাইজড অ্যাট্রিবিউট। সিনথেসাইজড অ্যাট্রিবিউট তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে the attribute that will be synthesis from the other attribute, the attribute that will be synthesis from the other attribute, that is called the synthesis attribute. যেমন যেমন তোমার এখানে these are the parent node x and child node is y and z is the child node, y and z is the child node. Suppose child node এর attribute কি আছে, child node এর attribute আছে ধরো এখানে ধরো নিলাম child node এর attribute আছে ডট বি মানে y এর অ্যাট্রিবিউট, আর z এর অ্যাট্রিবিউট ডট সি। এবার আমরা যদি বলি যে x এর অ্যাট্রিবিউট হলো a ডট এ, এই ডট এ যদি b আর c এই দুটো অ্যাট্রিবিউট থেকে যদি সিনথেসিস হতে পারে, ইফ the attribute of a can be synthesis from attribute of b, if the attribute of x is synthesis from the attribute of its child node y and z, then this attribute a attribute is called the synthesized attribute. This is called the synthesized attribute. Clear? So the attribute that will be synthesized from the child attributes, that is called the synthesized attribute. Synthesized attribute. So this is the simple definition of the, so if we write the definition of the synthesized attribute, so our third point was, what was the third point? Synthesized attribute. So if you write the definition of the synthesized attribute, then we can write the definition of the synthesized attribute. So if we write the synthesized attribute, so the definition will be synthesized attribute If you write the definition of the synthesized attribute, then we can write in an attribute is said to be a synthesized attribute if its value at a parse tree pt, for short form I am writing the short form of parse tree pt node, parse tree node is determined from the attribute values of the child of the children of the node. Okay, so if we can determine the values from the children, then that kind of
attribute is called synthesized attribute. Clear? So this is the definition. You can write this simple definition of the synthesized attribute. So this our some initial terminology for understanding this topic. So somehow we understood the basic concept of the SDD, that is syntax directed definition. We already known what is called the annotate parse tree, and we already seen what is called the synthesized attribute. Now we will see the solved. We will see some examples of SDD. So when we discuss this example, I think the whole concept will be clear again. Okay, so now take an example. So we will, for discussion purpose, we will take an example. You can take this example. So our example is, suppose our example is this. So example means we are writing the we are going to writing the syntax directed definition. সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন। তাহলে সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশনের সাথে কি কি থাকবে? নাম্বার 1 নম্বর থাকবে প্রোডাকশনস। নাম্বার 2 থাকবে অ্যাট্রিবিউটস আর নাম্বার 3 থাকবে সিমেন্ট্রিক রুলস। এই তিনটে জিনিস যখন থাকবে কোন একটা গ্রামারের মধ্যে, তখন সেই ধরনের গ্রামারকে আমরা এসডিডি বলবো। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে ফার্স্টে দেখব প্রোডাকশন। ঠিক আছে, আমরা একটা প্রোডাকশন লিখবো। প্রোডাকশনটা হলো গিয়ে এরকম, ধরো প্রোডাকশনটা আমরা এই ধরনের একটা প্রোডাকশন লিখবো। ই অ্যারো E dash plus T, E dash plus T. Okay. E dash plus T. And the second production is, suppose the second production is E arrow E dashed minus T. Clear? And the third production is E dashed arrow T. And the fourth production is T arrow 0, T arrow 1, T arrow 1 dot 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 T arrow 9. Suppose this is an grammar. Clear? This is an grammar. We know that the grammar is consist of the multiple productions. So all these are the production and needs make a grammar. Suppose this grammar is for infix to postfix. Suppose this grammar is for infix to postfix. আমরা জানি infix to postfix expression. Suppose ধরো একটা expression, suppose your expression is 1 plus 2 minus 3. Suppose this is your expression. So এর infix to postfix expression কি হবে? এর infix to postfix expression হবে, postfix expression কি হবে? এটা ধরো একটা infix expression, postfix expression হবে 1 2 plus এখানে ধরো তুমি 1 minus 2 করো, 1 minus 2
and plus 3. So it's postfix expression. postfix expression কত হবে বলতে পারবে? postfix expression কত হবে? 1 minus 2 plus 3 এর postfix expression কত হবে? হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো 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 হ্যালো। Yes, sir. So 1 minus 2 plus 3 এর postfix expression কত হবে? এটা হবে? এটা কি আমি ঠিক লিখেছি না ভুল? ফার্স্টে স্যার 1 2 মাইনাসটা মানে হচ্ছে মানে ফার্স্টে হচ্ছে 1 মাইনাস 2টা হবে 1 2 মাইনাস, দিয়ে হচ্ছে 1 2 মাইনাসটা একটা হবে প্লাস 3, পরের লাইনে গিয়ে 1 2 মাইনাস তারপরে 3 চলে আসবে, প্লাসটা পরে চলে যাবে। তাহলে যেটা লিখেছি এটা ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। এটা ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে ধরো আমার এই যে আমরা এই ধরনের ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন তৈরি করব, তার জন্য আমি গ্রামারটা লিখছি, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। ঠিক আছে? তাহলে ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্স বানাবো, এই কাজটা করার জন্য আমি গ্রামার লিখছি। সেটা হলো আমার এই গ্রামারটা, এটা হলো আমার গ্রামার। ঠিক আছে? এটা হলো আমার সেই গ্রামার। গ্রামার মানে তার মধ্যে প্রোডাকশন থাকবে। এবার দেখো বলছে যে এটা তো গ্রামার হলো, কিন্তু আমরা আজকে কি শিখছি? আজকের আমাদের টপিক হলো সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন। সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন এটাও কিন্তু এক ধরনের গ্রামার, কিন্তু গ্রামার শুধু গ্রামার না, এখানে কি থাকবে? শুধু প্রোডাকশন থাকলেই তো গ্রামার হয়ে যায়? দেখো শুধু প্রোডাকশন থাকলে গ্রামার হয়ে যায়, তার মানে এই যে প্রোডাকশন গুলি যে লিখেছি এটা কিন্তু গ্রামার হয়ে গেল। কিন্তু এখানে বলছি গ্রামারের সাথে তোমাকে অ্যাট্রিবিউট যোগ করবে, আর তার সাথে প্রতিটা প্রোডাকশনের সাথে একটা করে সিমেন্ট্রিক রুল অ্যাড করব। ঠিক আছে? তাহলে এই টোটাল জিনিসটাকে আমরা বলবো সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন। তাহলে আমরা সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশনেরই একটা গ্রামার এখানে লিখবো। তাহলে আমার গ্রামারটা হলো ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্স বার করার, গ্রামারটা হলো আমার ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্স বার করার, এটা হলো প্রোডাকশনস। এবারে এর 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 আমরা সিমেন্ট্রিক রুল লিখবো। সিমেন্ট্রিক রুলস, এই কাজটা যদি করতে হয় তোমাকে সাকসেসফুলি, তাহলে সিমেন্ট্রিক রুলস কি হবে? এর সিমেন্ট্রিক রুলস হলো গিয়ে এইগুলো প্রতিটা প্রোডাকশনের সাথে একটা করে সিমেন্ট্রিক রুলস লিখতে হবে। তাহলে এটা হলো ফার্স্ট প্রোডাকশন, এর সাথে সিমেন্ট্রিক রুল আমি লিখবো। সিমেন্ট্রিক রুলে কি থাকবে? সিমেন্ট্রিক রুলের মধ্যে থাকবে যে এর যে অ্যাট্রিবিউট, এই যে ই এর যা অ্যাট্রিবিউট হলো এক্স, এই অ্যাট্রিবিউট তুমি কিভাবে তৈরি করবে সেটা লেখা থাকবে, যে অ্যাট্রিবিউটটা কিভাবে জেনারেট হবে। ঠিক আছে? তাহলে প্রতিটা প্রোডাকশনের সাথে একটা করে সিমেন্ট্রিক রুল লিখতে হবে। তাহলে আমি এখানে সিমেন্ট্রিক রুলটা লিখছি ফার্স্ট প্রোডাকশনের জন্য। ফার্স্ট প্রোডাকশনের জন্য এটা যেহেতু পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন তৈরি করবে, তাহলে পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশনে কি হবে? দেখো এখানে ই ড্যাশ প্লাস টি মানে হলো গিয়ে এটা হলো ই এর একটা, ই ড্যাশটা হলো ই এর ইনিশিয়াল ভ্যালু। যেমন ধরো সাপোজ যদি হয় a ইকুয়ালস টু a প্লাস বি, তাহলে ফার্স্টে কি হবে? a প্লাস বি, এইটা এক্সিকিউট হবে, তারপরে সেই ভ্যালুটা এর মধ্যে অ্যাসাইন হবে। তাহলে এখানে দিস এ আর এটা কিন্তু একই, বাট এটা হলো গিয়ে প্রিভিয়াস ভ্যালু। ঠিক এক্স্যাক্টলি এখানে ই আর ই দুটো কিন্তু আলাদা সিম্বল নয়, একই, বাট ই ড্যাশ হলো ই এর প্রিভিয়াস ভ্যালু। তার মানে আগে ই ড্যাশ প্লাস টি এক্সিকিউট হবে, দেন ইট উইল বি অ্যাসাইনড অন ই। সো এবার দেখো যেহেতু পোস্ট ফিক্স এক্সপ্রেশন, সো ই ডট এক্স উইল বি ই ড্যাশ ডট এক্স concatenate t dot x concatenate প্লাস সিম্বল ডাবল সিঙ্গেল কোটসের মধ্যে লিখলাম, মানে এটা স্ট্রিং হিসাবে কাজ করবে, তার মানে দেখো তাহলে ফার্স্টে এটা দেখো এর যদি পোস্ট ফিক্স হয় ই ড্যাশ প্লাস পি, ই ড্যাশ
ই ড্যাশ প্লাস টি এর যদি পোস্ট ফিক্স হয় তাহলে কি হবে? পোস্ট ফিক্স হলে ই ড্যাশ আসবে, তারপরে টি আসবে, তারপরে প্লাস আসবে। তো সেটাই আমরা লিখলাম ই ড্যাশ ডট এক্স, তার কনকাটিনেট টি ডট এক্স, তারপরে এক্স প্লাস প্লাস সিম্বলটা পরে আসলো। তাহলে সেকেন্ড প্রোডাকশনের জন্য যদি আমি সিমেট্রিক রুলটা লিখি ফর পোস্ট ফিক্স এক্সপ্রেশন, তাহলে ই ডট এক্স কনক্যাটিনেটটা কেন দেওয়া হচ্ছে স্যার? কনকাটিনেট মানে হলো যে তুমি এইটার থেকে যখন এইখানে আসছো তখন এই যে কনকাটিনেট করছো মানে কি, এটাকে একটা স্ট্রিং হিসাবে কাজ করছে, কিন্তু স্ট্রিং এটা এক্সিকিউট করছো না কিন্তু, বুঝতে পারছো? ওই জন্য স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে কনকাটিনেট। হ্যাঁ, তাহলে ই ডট এক্স, তাহলে এই পরের পরের প্রোডাকশনটার জন্য কি হবে? ই ড্যাশ ডট এক্স কনকাটিনেট টি ডট এক্স কনকাটিনেট কি হবে? মাইনাস মাইনাস সিম্বল, ঠিক আছে? এবার দেখো থার্ড প্রোডাকশনের জন্য ই ডট এক্স, দেখো এখানে অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করছি, অ্যাট্রিবিউট, তার মানে এখানে অ্যাট্রিবিউট প্লাস সিমেন্ট্রিক রুল, অ্যাট্রিবিউট প্লাস সিমেন্ট্রিক রুল এই দুটো একসাথে আমরা লিখছি। এই পাশে প্রোডাকশন লিখেছি আর এই পাশে লিখেছি অ্যাট্রিবিউট প্লাস সিমেন্ট্রিক রুল। তাহলে অ্যাজ এ হোল এই টোটাল জিনিসটা হয়ে যাবে সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন, ঠিক আছে? এর থেকে আমরা পার্সটি তৈরি করে দেখিয়ে দেবো যে কিভাবে ইনফিক্স থেকে পোস্ট ফিক্সে কাজ হবে। তাহলে দেখো ই ড্যাশ ডট এক্স ইকুয়ালস টু টি ডট এক্স, তারপরে কি আছে? তারপরে আছে টি ওয়ান, সো টি ওয়ান ডট এক্স ইকুয়ালস টু 0, এটা ইয়েতে হবে, স্ট্রিং এ হবে টি ডট এক্স অ্যারো 1, এইভাবে করে টি ডট এক্স অ্যারো 9। তাহলে দেখো এইটা হলো গিয়ে তোমার গ্রামার, এই পাশেটা হলো গ্রামার, এই পাশে হলো গিয়ে অ্যাট্রিবিউট প্লাস সিমেন্ট্রিক রুল। এই দুটোকে একসাথে করে যখন তুমি লিখবে, এই দুটোকে টোটালটা একসাথে করে যখন আমরা লিখবো, এই জিনিসটাকে বলা হয় তোমার কি বলা হয়? এসডিডি, এগুলোকে এসডিডি। তাহলে এসডিডি থেকে কি তৈরি করতে পারবে? এসডিডি থেকে যে পার্স ট্রি তৈরি করবে, এসডিডি থেকে যে পার্স ট্রি তৈরি হবে, সেই ট্রিকে কি বলবো? সেই ধরনের পার্স ট্রিকে কি বলবো? অ্যানোটেড। সেই ধরনের পার্স ট্রিকে কি বলা হবে? সেই ধরনের পার্স ট্রিকে বলা হবে গিয়ে তোমার অ্যানোটেড পার্স ট্রি, পার্স ট্রি। ক্লিয়ার? তাহলে দেখো, তাহলে আমাদের অ্যানোটেড পার্স ট্রি তৈরি করতে গেলে আমাদের কি দরকার? অ্যানোটেড পার্স ট্রি তৈরি করতে গেলে so if we summarize the whole thing, it will be, so if we want to create the annotated parse tree, then we required SDD means syntax defined definition, সিনট্যাক্স এসডিডি। এসডিডি কি কি নিয়ে তৈরি হবে? এসডিডি তৈরি হবে গিয়ে, এসডিডি হবে প্রোডাকশন মানে গ্রামার প্লাস তার সাথে অ্যাট্রিবিউটস আর হলো সিমেন্ট্রিক রুলস। তাহলে এই টোটালটাকে বলা হয় এসডিডি। ক্লিয়ার? এটা আরো ক্লিয়ার হবে, এটা কিছুটা ধাপ হলো, ব্যাপারটা হলো। এবার এটা একদম কখনোই পরিষ্কার হবে না যদি আমরা এর পার্স ট্রিটা তৈরি না করি। এবার তুমি ভালো করে দেখো এর থেকে কিভাবে পার্স ট্রিটা তৈরি হবে এবং পার্স ট্রি থেকে কিভাবে আমাদের এক্সপ্রেশনটা ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্স আমরা করতে পারবো। এর পার্স ট্রিটা হবে এইরকম, এর যদি পার্স ট্রিটা তৈরি করি তাহলে পার্স ট্রিটা দেখতে এরকম হবে। তাহলে আমরা প্রথমেই প্রোডাকশনটা কি আছে, ফার্স্ট প্রোডাকশনটা কি আছে আমাদের গ্রামারে ফার্স্ট প্রোডাকশন আছে গিয়ে, ফার্স্ট প্রোডাকশন হলো ই অ্যারো ই ড্যাশ প্লাস টি। তাহলে আমাদের তো পার্স ট্রি তৈরি হয় তো গ্রামার থেকেই। তাহলে আমাদের ফার্স্টে কি ছিল, প্রোডাকশনটা কি ছিল? ই অ্যারো ই ড্যাশ প্লাস টি, এটা হলো গিয়ে আমাদের ফার্স্ট প্রোডাকশন ছিল। তো এর থেকে যদি আমি গ্রামারটা যদি তৈরি করি, ইয়েটা তোমার পার্স ট্রিটা, তাহলে কি হবে? চাইল্ড কি হবে? ই ড্যাশ হবে, আর একটা চাইল্ড কি হবে? প্লাস হবে,
আরেকটা চাইল্ড প্লাস হবে, আরেকটা চাইল্ড কি হবে, টি হবে, টি আরেকটা চাইল্ড হবে। খুব ভালো কথা। এবার দেখো সেকেন্ডটা কি আছে, তাহলে সেকেন্ড তোমার প্রোডাকশন কি আছে, সেকেন্ড প্রোডাকশন আছে ই অ্যারো ই মাইনাস টি, ই অ্যারো ই মাইনাস টি। তাহলে দেখো এই ই থেকে কি আসবে, এই থেকে আসবে ই ড্যাশ, তার থেকে আসবে কে মাইনাস, তার থেকে কি আসবে, তার থেকে আসবে টি, তার থেকে আসবে টি। ঠিক আছে, তারপরে কি আছে, তারপর আছে ই অ্যারো টি, তাহলে এই ই থেকে কি আসবে, টি আসবে, টি আসবে। তারপরে কি আছে, তারপর আছে টি অ্যারো 0, টি অ্যারো 1 ডট 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 টি অ্যারো 9। কিন্তু আমাদের কি দরকার, আমাদের দরকার হলো 1 প্লাস 2, ওই সরি 1 মাইনাস 2 তাহলে আমাদের দরকার 1 মাইনাস 2 প্লাস 3, 1 মাইনাস 2 প্লাস 3। ওকে, তার মানে হলো গিয়ে তোমার টি এর ভ্যালু, তাহলে তোমার কি দরকার, টি এর ভ্যালু, তাহলে তোমার এখানে টি এর তো 1 থেকে 9 অবধি যে কোনো ভ্যালু নিতে পারো, কিন্তু আমার টি এর কটা ভ্যালু দরকার, টার্মিনাল ভ্যালু 3টে দরকার, একটা হলো 1, একটা হলো 2, একটা হলো 3। তাহলে টার্মিনাল ভ্যালু 3টে দরকার, তাহলে এই টার্মিনাল ভ্যালুটা হলো 1, টি এর এই টার্মিনাল ভ্যালুটা 1, এই টার্মিনাল ভ্যালুটা হলো 2, আর এই টার্মিনাল ভ্যালুটা হলো 3। ঠিক আছে, এই টার্মিনাল ভ্যালুটা হলো 3। এবার দেখো এইখানকার অ্যাট্রিবিউট গুলোকে এবার তুমি বসাও আমাদের এই যে সিমেট্রিক, এই যে এইখানে যেটা আমি যে এই পাশে যে সিমেট্রিক রুল লিখেছি, এই সিমেট্রিক রুল অনুযায়ী যদি তুমি এই সিমেট্রিক রুল অনুযায়ী তুমি যদি এই পার্স ট্রিটাকে যদি সাজাও, পার্স ট্রিটাকে যদি সাজাও, তাহলে আমরা কিভাবে এই যে তোমার এই এক্সপ্রেশনটা থেকে 1 মাইনাস 2 প্লাস 3, এখান থেকে আমাদের কি বার করতে হবে, আমাদের অ্যাকচুয়ালি পোস্ট ফিক্স এক্সপ্রেশনটা হবে 1 2 মাইনাস 3 প্লাস, অ্যাকচুয়ালি এটা আসবে। তাহলে আমরা দেখব যে এইটা এই জিনিসটা তৈরি হচ্ছে কিনা, মানে এই ট্রিটাকে ফলো করে আমাদের এক্সপ্রেশনটা তৈরি হচ্ছে কিনা, আমরা যদি সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউটকে ইউজ করি। তাহলে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, এখানে এর অ্যাট্রিবিউট কে, ই এর অ্যাট্রিবিউট হলো গিয়ে এক্স, ই এর অ্যাট্রিবিউট এক্স, এর অ্যাট্রিবিউট কত, তাহলে দেখো এইখানে দেখো এই টি এর অ্যাট্রিবিউট ছিল এক্স, টি এর অ্যাট্রিবিউট এক্স, তাহলে টি এর ভ্যালু কত নিয়েছে 1, তাহলে এইখানে টি এর ভ্যালু তাহলে কত হয়ে গেল, টি এর এক্স এর ভ্যালু কত হলো 1 হয়ে গেল। তাহলে এর অ্যাট্রিবিউট কত, ই ড্যাশ এর অ্যাট্রিবিউট হলো এক্স, এক্স। তাহলে দেখো এখানে দেখো আমাদের একটা যে রুল ছিল, এই যে আমরা যে এখানে লিখেছি ই ডট এক্স ইকুয়ালস টু টি ডট এক্স। তাহলে আমার টি ডট এক্স এর ভ্যালুটা কত পেলে, টি ডট এক্স এর ভ্যালু পেলে 1, তাহলে ই ডট এক্স এর ভ্যালু তাহলে কত হবে, এর ভ্যালুটা তাহলে 1 হবে, তাহলে 1 হলো। তাহলে এখানে দেখো 2, তাহলে টি এর ভ্যালু তাহলে টি ডট এক্স, এখানে টি ডট এক্স এর ভ্যালু তাহলে টি ডট এক্স এর ভ্যালু কত হবে, 2 হবে, 2 হবে, কারণ টি তো এই যে এখানে তো আমরা লিখতেই পারি যে আমরা এখানে তো লিখেছি যে টি এর ভ্যালু টি ডট এক্স, এখানে টি ডট এক্স ইকুয়ালস টু 1 করেছো, টি ডট এক্স ইকুয়ালস টু 2 হবে 2, তাহলে টি ডট এক্স 2, তা টার্মিনাল ভ্যালুটা টি এর মধ্যে টি ডট এক্স এর মধ্যে আসবে, তাহলে যেহেতু 2 হলো টার্মিনাল ভ্যালু, তাহলে টি ডট এক্স এর ভ্যালুটা 2 হলো। তাহলে এইখানে আমার যখন ই ড্যাশ ডট এক্স যখন ভ্যালুটা ক্রিয়েট হবে, তখন কিভাবে আমরা ক্রিয়েট করব ভ্যালুটাকে, এই ভ্যালুটাকে দেখো এখানে আমার আছে গিয়ে তোমার এই যে এই এক্সপ্রেশনটা দেখো, এই যে এই সিমেট্রিক রুলটা দেখো, এই সিমেট্রিক রুলে বলছে ই ডট এক্স হবে গিয়ে ই ড্যাশ ডট এক্স, তারপর কনকাটিনেট টি ডট এক্স মাইনাস, এই তিনটাকে কনকাটিনেট করে দিতে হবে, পরপর বসিয়ে দিতে হবে। তাহলে এখানে দেখো, তাহলে ই ডট এক্স, এইখানে যে ই ডট এক্স, এই ই ডট এক্সটা তাহলে দেখো এই ই ডট এক্স তাহলে কি হবে, এই ই ডট এক্স হবে গিয়ে এই যে ই ড্যাশ, এই ই ড্যাশ এর যা ভ্যালু, ই ড্যাশ এর ভ্যালু কত 1,
তাহলে 1 হলো। তারপরে টি এর ভ্যালু কত, টি ডট এক্স এর ভ্যালু 2, তাহলে তো কনকাটিনেট করতে হবে, তাহলে 1 কনকাটিনেট 2, তারপরে কি করতে হবে, তারপরে এই যে মাইনাস, এই টার্মিনাল ভ্যালুটা মাইনাস, তাহলে এখানে মাইনাস বসালে, তাহলে এইখানে কিন্তু আমি এই জিনিসটা পেয়ে গেলাম, এই টার্মিনালে এই জিনিসটা পেয়ে গেলাম। এবার যখন এর ভ্যালুটাকে যখন ক্যালকুলেট করবে, হ্যাঁ, তখন তুমি দেখো ফার্স্ট যে নোটটা আছে ওখানে ই ডট এক্স টা তো ফার্স্টে 1 আসছে, সেখান থেকে স্যার ই ড্যাশ ডট এক্স টা 1 আসছে কি করে? এই যে দেখো এখানে আমি একটা সিমেট্রিক রুল লিখেছি যে ই ডট এক্স ইকুয়ালস টু টি ডট এক্স, এই যে ই ডট এক্স অ্যারো টি ডট এক্স, তাহলে টি ডট এক্স এর মধ্যে যা ভ্যালু থাকবে সেটা ই ডট এক্স এ আমরা লিখতে পারি, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এই যে টি ডট এক্স, এই যে টি ডট এক্স এর ভ্যালুটা যে 1, এই 1টা কি 1 হয়ে গেল, আর এই 1 হয়ে যাবে, এটা 2 হয়ে গেল। আর এই রুলটা, এই যে এই রুল অনুযায়ী যে ই ডট এক্স, হ্যাঁ, কি হবে, ই ড্যাশ ডট এক্স কনকাটিনেট টি ডট এক্স, দেন কনকাটিনেট মাইনাস, তাহলে এখানে ই ড্যাশ ডট এক্স মানে হলো 1, এই যে 1 বসালে, তারপরে টি ডট এক্স এটা 2, তাহলে 2 বসালে কনকাটিনেট মাইনাস হলো, তাহলে 1 2 মাইনাস হচ্ছে, ওটা মাইনাসটা লাস্টে চলে মাইনাস হলো। ঠিক আছে, তাহলে আমি এই অবধি পেয়ে গেলাম। তাহলে আমি দেখো এই অবধি, এখন এই অবধি হয়ে গেল, এই পুরো পোর্শনটা, নিচের পোর্শনটাকে বাদ হয়ে গেল, বুঝতে পারলো? আমি এই অবধি উঠে আসলাম। তাহলে ই ডট এক্স এর যে অ্যাট্রিবিউট, এই অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটা এখন কত দাঁড়ালো, এই অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটা দাঁড়ালো 1 2 মাইনাস, ভালো করে বোঝো, ঠিক আছে? আর এইখানে এই যে টিটা যে রয়েছে, এই টি এর ভ্যালুটা এখন কত, এই টি এর ডট এক্স ইকুয়ালস টু 3, এটা 3 হবে, আর ওর ঠিক আগে আছে? প্লাস আছে স্যার, ওটা লাস্টে চলে যাবে, হ্যাঁ প্লাস আছে। তাহলে এটাকে যখন এক করব, যখন আমি এই ফর্মুলা অনুযায়ী যে ই ডট এক্স এই সিমেট্রিক রুল অনুযায়ী যে ই ড্যাশ ডট এক্স কনকাটিনেট টি ডট এক্স কনকাটিনেট প্লাস, তাহলে এইখানে ই ডট এক্স কত 1 মাইনাস, এই যে এটা, হ্যাঁ 1 2 মাইনাস, তারপরে টি ডট এক্স কত, টি ডট এক্স হলো 3, তাহলে তারপরে হলো গিয়ে 3 তার আগে প্লাস আছে, প্লাসটা লাস্টে চলে যাবে, তারপরে প্লাস চলে গেল। তাহলে তোমার এইখানে এই অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে কি ভ্যালু পেয়ে গেলে, 1 2 মাইনাস 3 প্লাস। তাহলে দেখো তোমার এই যে ইনফিক্স থেকে, এই ইনফিক্স এক্সপ্রেশন থেকে আমরা কি করলাম, পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশনটা পেয়ে গেলাম। তাহলে কিভাবে পেয়ে গেলাম, আমরা পেয়ে গেলাম যে এই পার্টিকুলার গ্রামারটাকে ইউজ করে। তাহলে আমাদের এটা পাওয়ার জন্য আমাদের কি ছিল, এটা হলো কি আমার গ্রামার, দিস ইজ মাই গ্রামার and this is my attribute with symmetric rules. As a whole, this will be called the syntax directed graph. এই syntax directed graph থেকে আমি কি করলাম, আমি কিন্তু আমার এই ফর্মুলাটাকে, গ্রামারটাকে তৈরি করতে পারলাম। এবার খানিকটা ক্লিয়ার হলো কি? সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন, স্যার, হ্যাঁ সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন। তাহলে সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন থেকে আমি কিন্তু গ্রামারটাকে তৈরি করতে পারলাম। এবার দেখো আমরা যদি একটু রিক্যাপ করি, আমরা যদি পেছনের দিকে বা প্রথম দিকে চলে যাই, প্রথমে একদম ফার্স্টের থেকে, তাহলে দেখো আমরা কি বলেছিলাম, আমরা এবার রিক্যাপ করি। তো আমরা বলেছিলাম যে আজকে আমাদের টপিক ছিল তোমার, আজকে আমাদের টপিক হলো সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন। ক্লিয়ার? কি আমরা ডিসকাস করব বলেছি, আমরা ডিসকাস করব ডেফিনেশন অফ এসডিডি, তারপরে আমরা ডিসকাস করব, ঠিক করেছিলাম, অ্যানোটেট পার্স ট্রি, তারপরে সিনথেসাইজড অ্যাট্রিবিউট, আর হলো কিছু একটা এক্সাম্পল সলভ করব, সলভড এক্সাম্পল। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা সেখান থেকে দেখলাম যে আমাদের কি হচ্ছে, এসডিডি তোমার সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন কি, এক ধরনের গ্রামার, সেই গ্রামারের মধ্যে কি থাকবে, প্রতিটা নোডের করেসপন্ডিং অ্যাট্রিবিউট থাকবে, আর অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করার জন্য কি চাই, সিমেন্টিক রুল থাকবে। তাহলে এই জিনিসটা যখন একটা গ্রামারের মধ্যে থাকবে তখন তাকে আমরা এসডিডি বলি। আর এসডিডি থেকে যেই ধরনের ট্রি আমরা জেনারেট করি, পার্স ট্রি জেনারেট করি, সেই ধরনের পার্স ট্রিকে
আমরা অ্যানোটেড পার্স ট্রি বলি। তাহলে এই ধরনের পার্স ট্রিকে বলবো অ্যানোটেড পার্স ট্রি। আর হলো গিয়ে যখন আমরা একটা চাইল্ডের অ্যাট্রিবিউট থেকে চাইল্ডের অ্যাট্রিবিউট থেকে আমরা যখন তার প্যারেন্টের অ্যাট্রিবিউট ডিরাইভ করি তখন সেই ধরনের অ্যাট্রিবিউটকে সিনথেসাইজড অ্যাট্রিবিউট বলে। তাহলে আমরা যে পার্টিকুলার এক্সাম্পলটা ইউজ করেছি অ্যাকচুয়ালি সেখানে কিন্তু সিনথেসাইজ করেছি, আমরা অ্যাট্রিবিউটকে সিনথেসাইজ করেছি। এবার আমরা এই জিনিসটাকে দেখলাম বুঝলাম কিসের থ্রুতে, একটা এক্সাম্পলের থ্রুতে। এক্সাম্পলটা কি? এক্সাম্পলটা হলো গিয়ে আমাদের একটা গ্রামার, এই একটা গ্রামার আমরা ইউজ করেছি, যে গ্রামারটা হলো ইনফিক্স টু পোস্টফিক্স এর জন্য। তার সাথে আমরা এখানে একটু সিমেন্ট্রিক রুল অ্যাড করেছি। এই সিমেন্ট্রিক রুল অ্যাড করার ফলে এটা একটা এসডিডি তৈরি হলো, সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন তৈরি হলো। এই সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ডেফিনেশন থেকে আমরা কি করেছি, একটা পার্স ট্রি তৈরি করেছি। এখানে আমরা একটা পার্স ট্রি তৈরি করেছি। এই পার্স ট্রিটা কি ধরনের রুল ফলো করেছে সেটা হলো গিয়ে পার্স ট্রিটা হলো সিনথেসাইজড অ্যাট্রিবিউট রুল ফলো করেছে। মানে আমরা নিচ থেকে মানে বটম আপ রুল ফলো করেছি। আমরা নিচ থেকে উপরের দিকে উঠেছি, নিচের অ্যাট্রিবিউট গুলো ধরে ধরে আমরা উপরে অ্যাট্রিবিউটের দিকে এগিয়েছি, এবং সেখানে আমাদের যে করেসপন্ডিং যে সিমেট্রিক রুল, এই যে করেসপন্ডিং যে আমাদের সিমেট্রিক রুল যেগুলি লেখা ছিল আমাদের তোমার ইয়ের জন্য, ওই পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশনের জন্য, সেগুলোকে ইউজ করে করে আমরা কি দেখাতে পারলাম যে এই পার্টিকুলার গ্রামার থেকে, মানে এসডিডি থেকে আমরা যে পার্স ট্রিটা তৈরি করেছি, যে অ্যানোটেড পার্স ট্রি তৈরি করেছি, সেটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের এই ধরনের পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশনকে ইভ্যালুয়েট করতে সাকসেসফুল হয়েছে। বলছি সিমেন্টিক রুল গুলো তো স্যার একটা পার্টিকুলার গ্রামারের উপর বেস করেই করব, যেমন এখানে ইনফিক্স টু পোস্টফিক্স করলাম। এক্স্যাক্টলি। এখানে যেহেতু আমরা এটা ইনফিক্স টু পোস্টফিক্স আমাদের করতে হবে, সেই জন্য আমরা সিমেন্ট্রিক রুলটা এইভাবে লিখেছি। এখানে ঠিক আছে, এখানে দেখো সবই দেখো পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশনে লেখা আছে। প্রথমে অপারেটরস, তারপর এই অপারেন্ট, তারপর অপারেটর।